స్క్రీన్ అండ్ ఆడియో ఓకేనా అండి? వినపడుతుందా? ఆడియో స్క్రీన్ కనపడుతుందా అని? Only 18 members has entered. Okay, we will wait for 2 more minutes. Currently only 20 members are there. We will wait for 2 more minutes. Okay, at 25 count, we will start, guys. The remaining people will join. Yesterday video చూసారండి? How many people has viewed the yesterday video? Yesterday we have seen some example for the functions. Functions కి example చూసామండి. క్లియర్ అండి? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అందులో ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ లో? In the yesterday we have seen one example for function for factorial of a given number and one more example for addition of two numbers. We have written 2 example programs on the yesterday class. Is it okay, those 2 examples, or do you have any doubts in that one? See, in this example, first of all, we will take the example for addition of 2 numbers. What is the programmer aim? The programmer want to perform addition of 2 numbers. So he asked the main function to do that work. He called the main function and asked, please perform addition of 2 numbers. But what the main function has done, it has taken inputs AB from the user. Okay, int a comma b input variables, printf enter a comma b value, scanf AB. It has taken the input values, but it has not done the work. Instead of doing the work, what it has done, it given those input variable to some other function called add. Actually, addition should be done by the main function only, but instead of doing that work by taking inputs from the programmer, it given those inputs to the add function. Now the work will be done by this add function. Clear? This add function has taken the input values AB from the main function, and this is the definition of that one add function. It is receiving how many inputs? 2 inputs from the main function. So AB, it is receiving 2 inputs, so we have taken 2 variables. ఈ రెండు AB కూడా ఏ డేటా టైప్? బోత్ ఆర్ ఇంటిజర్ డేటా టైప్. సో ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ యాడ్ int x, int y. క్లియర్ అండి? ఇక్కడ మ్యాచ్ అవ్వాలండి, పారామీటర్ మ్యాచింగ్ ఉండాలి. ఎన్ని ఇన్పుట్స్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ? 2 ఇన్పుట్స్ AB. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఎన్ని వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాము? int x, int y, 2 వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాము. అది కూడా ఏ డేటా టైప్ తీసుకోవాలి? x, y ని. AB కనుక ఏ డేటా టైప్ అయితే ఆ డేటా టైప్ తీసుకోండి. ఏ డేటా టైప్?
A is integer, so x is also integer. B is integer, so y is also integer. Int x comma int y, add of int x comma int y. ఇక లోపల ఏం చేసాము, ఫార్ములా రాసాము. అవుట్పుట్ వేరియబుల్ z తీసుకుని int z is equal to x plus y. int z is equal to x plus y. z అనే ఒక అవుట్పుట్ వేరియబుల్ తీసుకుని దానికి ఫార్ములా రాసే ఉంటుంది, z is equal to x plus y. ఆ తర్వాత ఏంది, అవుట్పుట్ ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గర ఉంది, కరెంట్లీ ద అవుట్పుట్ ఈజ్ విత్ ద వేరియబుల్ z. సో ఆ z ని మళ్ళీ రిటర్న్ చేస్తుందండి. ద యాడ్ ఫంక్షన్ ఈస్ రిటర్నింగ్ బ్యాక్ ద ఇన్ అవుట్పుట్, మళ్ళీ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఎవరికి రిటర్న్ చేస్తుంది, యాడ్ ని ఎవరైతే కాల్ చేస్తారో వాళ్ళకి రిటర్న్ చేస్తుంది. సిన్స్ మెయిన్ ఫంక్షన్ హ్యాస్ కాల్ దిస్ యాడ్, ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ద z రిటర్న్ చేస్తుందండి. సో యాడ్ ఫంక్షన్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ద అవుట్పుట్ వేరియబుల్ z. దాన్ని క్యాచ్ చేయడం కోసం ఏం చేసాం, రిటర్న్ వచ్చే అవుట్పుట్ ని క్యాచ్ చేయడం కోసం వీఆర్ యూజింగ్ హియర్ వన్ మోర్ వేరియబుల్ c అనే అవుట్పుట్ వేరియబుల్ లో హియర్ ఇట్ ఈస్ క్యాచింగ్ దట్ వాల్యూ ఆఫ్ z. ఓకే, ఫైనల్లీ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ ద వాల్యూ. ఓకే, ఇక్కడ మనం రిటర్న్ చేసే z అనేది ఏ డేటా టైప్, సిన్స్ ద అవుట్పుట్ వాల్యూ ఈస్ ఇంటీజర్ వీఆర్ యూజింగ్ ద రిటర్న్ టైప్ ఇంట్. రిటర్న్ టైప్ ఇంట్ ఎందుకు వాడామంటే మనం రిటర్న్ z రాసాము, z యొక్క డేటా టైప్ ఏంటి, ఇంట్ కాబట్టి వీఆర్ రిటర్నింగ్ అన్ ఇంటీజర్ వాల్యూ, దట్స్ వై వీ హావ్ టేకెన్ హియర్ రిటర్న్ టైప్ ఇంట్. క్లియర్. సో సి లోకి వచ్చేసింది, మెయిన్ ఫంక్షన్ డిస్ప్లేడ్. సో టోటలీ దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద function, definition of that add function, definition of add function. int add of int x comma int y, లోపల లాజిక్ అండి, int z is equal to x plus y, రిటర్న్ z. ఇక్కడ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ రాసాం కాబట్టి ఫస్ట్ దాన్ని డిక్లేర్ చేయాలి మనం ఖచ్చితంగా, వీ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ దట్ వన్. సో ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ int యాడ్ ఆఫ్ int comma int. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి, డిక్లరేషన్ లో నేను యాడ్ ఒక ఫంక్షన్ వాడుతున్నాను, ఇట్ విల్ టేక్ 2 ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్ యాజ్ ఇన్పుట్ అండ్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ 1 ఇంటీజర్ వేరియబుల్ యాజ్ అవుట్పుట్. It will take 2 integer values as input, 1 integer value as output. That's why we are writing here int add of int comma int. This is the function declaration. Function declaration ekkada rasamu, below the header files, above the main function. Header files అయిపోయిన తర్వాత function definitions and declarations ఏమైనా ఉంటాయి రాస్తాము. After function declarations we will start our main function, then the remaining functions. Here main function is calling add function. So main function is called calling function. This add function is called the called function. మనం calling function అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం yesterday వీడియోలో, the function which is calling another function is called calling function. What is calling function? The function which is calling another function is called calling function. Here main function is calling add, so main function is called calling function. Similarly, what is called function? The function which is called by another function is called function. The function which is called by another function is called function. Here add function is called by main function. So add function is called function. Main function is called calling function. Clear guys? This is function definition. This is function declaration. ఈ ఎగ్జాంపుల్ క్లియర్ అని అందరికి నిన్న. Okay. A small example for using functions, program using functions. Then clear another example. Similarly, yesterday we have seen one more program for factorial also. Factorial example just the same concept. Main method has asked, programmer has asked the main function to perform factorial of n. N value ఎంత ఇస్తే దాని factorial కనుక్కోమని అడిగాడు. Okay. Programmer asked the main function to find factorial of the n. So main function ఏం చేసింది, it has taken input value from the programmer నుంచి input value తీసుకొని వర్క్ ఎవరు చేశారు, it has not done the work. యాక్చువల్ లాజిక్ కూడా అదే రాయాలి, బట్ it has not done the work. అదే వర్క్ చేయకుండా ఏం చేసింది, it given that work to factorial function. Main function has taken input from programmer and hand over the task to factorial function, factorial of n. Okay, ఆ ఇన్పుట్ వాల్యూ n ని ఫ్యాక్టోరియల్ కి ఇచ్చేసింది. Okay, you do the work అంది. So factorial has taken that input and it has done the work. This is the function definition. Factorial function ఎన్ని ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటుంది ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో, ఓన్లీ వన్ ఇన్పుట్. సో ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ n ఒక ఇన్పుటే కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఎన్ని వేరియబుల్స్ కావాలి, ఒక వేరియబుల్ సరిపోతుంది. దాని డేటా టైప్ ఏం తీసుకోవాలి, ఇక్కడ n కి ఏదైతే డేటా టైప్ ఉందో ఇంట్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఇంట్ తీసుకోవాలి. ఇక రిమైనింగ్ లాజిక్ అని లోపల ఫ్యాక్టోరియల్ లాజిక్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అవుట్పుట్ ఎవరి దగ్గర ఉంది, ఫైనల్ ఆన్సర్ ఎవరి దగ్గర ఉంది, ఆన్సర్ ఈజ్ ఇన్ ఎఫ్. ఎఫ్ లో ఆన్సర్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ఎఫ్, రిటర్న్ ఎఫ్.
f అనేది డేటా టైప్ ఏంటి? సిన్స్ f ఈజ్ ఇంటీజర్ వీఆర్ రిటర్నింగ్ ఎఫ్ రిటర్న్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంటీజర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ద రిటర్న్ టైప్ ఈజ్ ఇంటీజర్. మళ్ళీ ఆ రిటర్న్ టైప్ ని క్యాచ్ చేయడం కోసం ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ వాడాడు. ఏంటది? ఫ్యాక్ట్ అనే ఒక వేరియబుల్ వాడాడు. హీ డిస్ప్లేడ్ ద అవుట్పుట్. సో ప్రోగ్రామర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫ్యాక్టోరియల్ ఎవరు ఫైండ్ అవుట్ చేశారు? ఇన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ప్రోగ్రామర్ ఓన్లీ మెయిన్ ఫంక్షన్ హ్యాస్ డన్ ద టాస్క్. ఎందుకంటే ఇన్పుట్ ఎవరికి ఇచ్చాడు? ప్రోగ్రామర్ మెయిన్ ఫంక్షన్ కి ఇచ్చాడు. ప్రోగ్రామర్ కి అవుట్పుట్ ఎవరు ఇచ్చారు? మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇచ్చింది. సో ప్రోగ్రామర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓన్లీ మెయిన్ ఫంక్షన్ నేను ఇన్పుట్ ఇచ్చాను, మెయిన్ ఫంక్షన్ హ్యాస్ రిటర్న్ మీ ద అవుట్పుట్. సో ద వర్క్ ఈస్ డన్ బై ద మెయిన్ ఫంక్షన్. క్లియర్? int factorial of int, the prototype or declaration. Clear అండి? This is here also main function is calling function, factorial is the called function. ఇది క్లియర్ అండి? calling function and called function. Guys, you have to give some response. ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ అర్థమయ్యాయా? అర్థం కాలేదా? సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోమన్నాను, మరి ఎంతమంది ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారా? ఐ డోంట్ నో. ఓకే, ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారా లేదా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ని? అందరూ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారా అండి? వీటిని చెక్ చేసుకుంటున్నారా? ప్రతి ప్రోగ్రామ్ చెక్ చేసుకోవాలండి. విని వదిలేస్తే మనకి ఏది రాదండి. నథింగ్ విల్ కమ్. జీరో నాలెడ్జ్ మనకు వచ్చేది. ప్రతిదీ ప్రాక్టికల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిందే ప్రతి ప్రోగ్రామ్ ని. క్లియర్? ఓకే, ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావాలండి. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే ఇక్కడ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ఏంటి? మెయిన్ ఫంక్షన్ లో ఏబి, కానీ ఫంక్షన్ డెఫినిషన్ లో ఏం వాడాము? XY వాడామండి. ఇక్కడేమో ఏబి వాడాము, యాడ్ ఆఫ్ ఏబి అని రాస్తే ఇక్కడేమో ఇంట్ ఎక్స్ కామా వై అని రాసాము. అదే సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ లో చూస్తే ఇక్కడ ఫ్యాక్టరియల్ ఆఫ్ ఎన్ ఉంది, ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంట్ ఎన్ తీసుకున్నాము. ఇక్కడేమో సేమ్ ఎన్ తీసుకున్నాము. ఇక్కడ మాత్రం ఏబి ప్లస్ లో ఏం తీసుకున్నాము? XY తీసుకున్నాము. క్లియర్? ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావాలి, మరి ఒక ప్రోగ్రామ్ లో సేమ్ ఏదైతే తీసుకున్నారు యాస్టీజ్ గా, ఇంకో ప్రోగ్రామ్ డిఫరెంట్ ఎందుకు తీసుకున్నారు అనే డౌట్ రావాలండి. ఎవరికైనా వచ్చిందండి ఆ డౌట్? ఎనీబడి హ్యావ్ దట్ డౌట్? ఎడిషనల్ లోనేమో ఏబి బదులు XY తీసుకున్నాం ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో, కానీ ఫ్యాక్టోరియల్ కి వచ్చేటప్పటికి మాత్రం సేమ్ ఎన్, ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఇక్కడ కూడా ఇంటి ఎన్ఏ తీసుకున్నామండి. క్లియర్? సో ఇక్కడ డౌట్ అండి. జనరల్ ఈ డౌట్ కి రావాలంటే మనకు ఒక కాన్సెప్ట్ క్లియర్ గా అర్థం కావాలి. జాగ్రత్తగా వినండి, ఎందుకంటే ఇది మనకు ఫ్యూచర్ లో అవసరం అండి. ఆల్రెడీ మీరు సిలో బాగా నేర్చుకొని ఉండాలి. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి, మనకి చాలా అవసరం. సి ద ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ద కాలింగ్ ఫంక్షన్ ఆర్ కాల్డ్ యాక్చువల్ పారామీటర్స్ ఆర్ యాక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. కాలింగ్ ఫంక్షన్ లో ఉండే ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ఏమంటామంటే యాక్చువల్ పారామీటర్స్ ఆర్ యాక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటామండి. దే ఆర్ కాల్డ్ యాక్చువల్ పారామీటర్స్ ఆర్ యాక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఎవరు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో? ఎన్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ వేరియబుల్. సో ఎన్ ఈస్ కాల్డ్ హియర్, ఎన్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్చువల్ parameter or actual argument. Here n is called actual parameter or actual argument. ఎందుకంటే మనకి మెయిన్ మెథడ్ ఈస్ ద కాలింగ్ ఫంక్షన్. వి నో వెరీ వెల్. ఇక్కడ కాలింగ్ ఫంక్షన్ ఎవరు? మెయిన్ ఫంక్షన్ ఈస్ ద కాలింగ్ ఫంక్షన్. ఇందులో ఇన్పుట్ వేరియబుల్ ఎవరు? మనకి మెయిన్ ఫంక్షన్ లో n ఈస్ ద ఇన్పుట్ వేరియబుల్. సి ఇక్కడ n ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్, n ఈస్ ద ఇన్పుట్ వేరియబుల్. సో ఆ ఫ్యాక్టరియల్ ఆఫ్ n ఇస్తున్నాం. ఇక్కడ n ఏమంటామంటే కాలింగ్ ఫంక్షన్ లో ఉండే ఇన్పుట్ వేరియబుల్ ఏమంటామంటే యాక్చువల్ పారామీటర్ ఆర్ యాక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంట్. మన వల్ల అవుట్పుట్ వేరియబుల్స్, హెల్పింగ్ వేరియబుల్స్ గురించి మాట్లాడలేదండి. ఫ్యాక్టోరియల్ ఈ ఫ్యాక్ట్ అనేది హెల్పింగ్ వేరియబుల్, అవుట్పుట్ వేరియబుల్, దానికి సంబంధం లేదు. ఓన్లీ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ గురించి మాత్రం మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. n is the only input variable. So this n is called actual parameter or actual argument. ఇక్కడ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో కూడా మళ్ళీ ఒక n రాసామండి. ఈ n ని ఏమంటాము? ఇక్కడ రాసిన n ని the input variable in the function definition is called formal parameter. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో ఉండే ఇన్పుట్ వేరియబుల్ ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫార్మల్ పారామీటర్. కాల్డ్ ఫంక్షన్ లో ఉండే ఇన్పుట్ వేరియబుల్ అంట ద ఇన్పుట్ వేరియబుల్ ఇన్ దిస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ ఉండే n ఏమంటా అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద హియర్ n ఈస్ కాల్డ్
formal parameter or formal argument. ఫార్మల్ పారామీటర్ ఆర్గ్యుమెంట్ అర్థం ముందు ఇక్కడ రాసే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో రాసి ఇక్కడ రాసే పారామీటర్స్ ఏమంటాం ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో రాసే పారామీటర్స్ ని ఫార్మల్ పారామీటర్స్ ఆర్ ఫార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇక్కడ రాసే పారామీటర్స్ ఏమంటాము యాక్చువల్ పారామీటర్స్ ఆర్ యాక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటాము అది క్లియర్ అండి ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ కి వస్తే కూడా ఇక్కడ రాసిన ఏబి ఏమవుతుంది వాట్ ఈస్ దిస్ ఏబి యాడ్ ఆఫ్ ఏబి మెయిన్ మెథడ్ లో మనం ఇక్కడ పాస్ చేసే వాల్యూస్ ఏమంటాము the values we are passing in the main method are called actual parameters ab ఏమవుతాయి this ab are called the actual parameters మరి ఇక్కడ ఫంక్షన్ డెఫినిషన్ లో తీసుకున్న xy ని ఏమంటాము they are called formal parameters ముందు ఈ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అండి actual parameters formal parameters ఈ రెండు క్లియరా the input parameters used in the calling function are called actual parameters or actual arguments. The parameters used in the function definition are called formal parameters or formal arguments. ఇది క్లియర్ అండి ఈ రెండు పాయింట్స్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో వాడే వీటిని మనం ఏమంటాం అంటే ఫార్మల్ పారామీటర్స్ ఆర్ ఫార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటాం ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఫంక్షన్ లో వాడే ఈ రెండింటిని ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ని ఏమంటాం అంటే వి కాల్ దెమ్ యాస్ యాక్చువల్ పారామీటర్స్ ఆర్ యాక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఇంకా క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ రాలేదండి మనకి అవి రెండు సేమ్ ఉండాలా డిఫరెంట్ ఉండాలా క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ రాలేదు మనకి ఓకే నౌ ద ఆన్సర్ ఈస్ when we come to actual parameters and formal parameters the actual parameters and formal parameters may or may not be same అయినా తీసుకోవచ్చు డిఫరెంట్ అయినా తీసుకోవచ్చు the actual parameters and formal parameters may or may not be same no problem at all ఇక్కడ n తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటి n తీసుకోవచ్చు లేదు అంటే ఇక్కడ నేను n ఆల్రెడీ n వాడే కదా సార్ ఇక్కడ వేరే వేరియబుల్ తీసుకుంటా అంటే వేరే నేమ్ తీసుకోవచ్చు అండి మన ఇష్టం అందుకే ఇక్కడేమో రెండు సేమ్ n తీసుకున్నాడు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏం చేశాడు వాడి ఇష్టం కాబట్టి ఇక్కడేమో కాలింగ్ ఫంక్షన్ లో ఏబి వాడాడు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇంట్ ఎక్స్ ఇంట్ వై ఆడాడండి క్లియర్ ద యాక్చువల్ పారామీటర్స్ అండ్ ఫార్మల్ పారామీటర్స్ మే ఆర్ మే నాట్ బి సేమ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి బాగా గుర్తుండాలి మనకి ఫ్యూచర్ లో చాలా టైమ్స్ అవసరమయ్యే పాయింట్ ఇది క్లియర్ గైస్ the actual parameters and formal parameters may or may not be same it depends on the programmer అది మీ ఇష్టం యాజ్ ఎ ప్రోగ్రామర్ గా నేను డిఫరెంట్ వాడాను మీరు సేమ్ వాడొచ్చు మీరు సేమ్ డిఫరెంట్ వాడారు నేను సేమ్ వాడొచ్చు అది మన ఇష్టం ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళు అయితే ఇది కేవలం ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ మాత్రమే అండి ఓకే ద పాయింట్ క్లియర్ ఉంది యాక్చువల్ పారామీటర్స్ అండ్ ఫార్మల్ పారామీటర్స్ మే ఆర్ మే నాట్ బి సేమ్ యాక్చువల్ పారామీటర్ నేమ్స్ ఫార్మల్ సేమ్ ఉండకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు అయితే ఇక్కడ ఒక రెండు కండిషన్స్ ఉన్నాయండి నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్మల్ యాక్చువల్ పారామీటర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్మల్ పారామీటర్స్ సేమ్ ఉండాలి కౌంట్ సేమ్ ఉండాలి నేమ్స్ మన ఇష్టం మీరు సేమ్ నేమ్స్ అయినా తీసుకోండి డిఫరెంట్ నేమ్స్ తీసుకోండి బట్ కౌంట్ సేమ్ ఉండాలి ఇక్కడ ఎన్ని ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తున్నాము హౌ మెనీ యాక్చువల్ పారామీటర్స్ వీఆర్ పాసింగ్ 2 యాక్చువల్ పారామీటర్స్ వీఆర్ పాసింగ్ హియర్ ఇక్కడ 2 యాక్చువల్ పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ని ఫార్మల్ పారామీటర్స్ ఉండాలి వాటిని రిసీవ్ చేసుకోవడం కోసం 2 ఫార్మల్ పారామీటర్స్ మస్ట్ బి దేర్ ఆ కౌంట్ మ్యాచ్ అవ్వాలండి మీరు ఇక్కడ ఒకటి పాస్ చేసి ఇక్కడ ఇద్దరు వెయిట్ చేయకూడదు ఇక్కడ ఇద్దరిని పాస్ చేసి ఇక్కడ ఒకళ్ళే వెయిట్ చేయకూడదు ఓకే కౌంట్ షుడ్ బి మ్యాచ్డ్ నేమ్స్ మ్యాచ్ అయినా మ్యాచ్ అవ్వకపోయినా పర్లేదు కానీ కౌంట్ మ్యాచ్ అవ్వాలి అక్కడ 2 పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తే ఇక్కడ 2 పారామీటర్స్ వెయిట్ చేయాలి అక్కడ 3 ఉంటే ఇక్కడ 3 అక్కడ 4 ఉంటే అక్కడ 4 1 ఉంటే 1 అక్కడ ఏమీ లేకపోతే ఇక్కడ ఏమీ ఉండకూడదు 0 0 అలా కౌంట్ ఫస్ట్ కండిషన్ కౌంట్ షుడ్ బి మ్యాచ్డ్ కౌంట్ మ్యాచ్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ ద సెకండ్ కండిషన్ ఈజ్ order of data types should match the order of data types should match the second condition is data types order match అవ్వాలండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏ కి వాట్ ఇస్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ ఏ ఫస్ట్ పారామీటర్ యొక్క డేటా టైప్ ఏముంది వాట్ ఇస్ ద డేటా టైప్ ఫర్ ఏ ఇంట్ ఏ అనేది ఇంటీజర్ కదండి ఇంట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ కూడా డేటా టైప్ ఏమి ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఇంటే ఉండాలి బి కనుక ఫ్లోట్ అయితే వై కూడా ఏమవ్వాలి ఫ్లోటే అవ్వాలి బి ఇంటీజర్ అయితే వై ఇంటీజర్ అవ్వాలి సో ఏకి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ ఎక్స్ లోకి వస్తుంది కాబట్టి ఏకి ఏ డేటా టైప్ ఉందో సేమ్ డేటా టైప్ ఇక్కడ ఉండాలి బికి ఏదైతే డేటా టైప్ ఉందో సేమ్ డేటా టైప్ వైకి ఉండాలండి ద ఆర్డర్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్
క్లియర్. కౌంట్ సేమ్ ఉండాలి, ఆర్డర్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ కూడా సేమ్ ఉండాలి. అవి కండిషన్స్ అండి. నేమ్స్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు. మీరు ఏబి తీసుకోండి, ఇక్కడ ఎక్స్వై తీసుకోండి, ఇక అది మీ ఇష్టం ఎలా తీసుకుంటారు అనేది. బట్ కౌంట్ సేమ్ ఉండాలి, ఆర్డర్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ మస్ట్ బి సేమ్. చూడండి, ఇక్కడ ఏబి ఇంటీజర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్వై కూడా ఇంటీజర్ తీసుకోవాలి, ఇక్కడ రెండింటిని ఇంట్ అని రాయాలి. క్లియర్. అదే ఏబి కనుక ఫ్లోట్ అయితే, ఏబి రెండు ఫ్లోట్ అయితే ఇక్కడ మనం ఏం రాసుకుంటాము, ఫ్లోట్ ఎక్స్ ఫ్లోట్ వై రాస్తాము. డిక్లరేషన్ లో కూడా ఏం రాస్తాము, ఫ్లోట్ ఫ్లోట్. అదే కనుక ఏ ఇంటీజర్ బి ఫ్లోట్ అనుకోండి, ఏ ఇంటీజర్ బి ఫ్లోట్ అయితే ఇక్కడ ఏం రాయాలి, ఇంటి ఎక్స్ ఫ్లోట్ వై రాయాలి. ఇక్కడ కూడా డిక్లరేషన్ ఏంటి, ఇంటి కామ ఫ్లోట్ ఇవ్వాలి. అంటే ఫస్ట్ వేరియబుల్ ఏమో ఇంటీజర్, సెకండ్ వేరియబుల్ ఫ్లోట్. ఆ ఆర్డర్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఫస్ట్ వేరియబుల్ ఏ విల్ కమ్ టు ఎక్స్, ఏలో ఉన్న వాల్యూ ఎక్కడికి వస్తుంది, ఎక్స్ లోకి వస్తుంది. బిలో ఉండే వాల్యూ ఎవరి దగ్గరకు వస్తుంది, వైలోకి వస్తుందండి. అందుకని ఆ ఆర్డర్ మనకు చాలా జాగ్రత్తగా రాసుకోవాలి. ఇది క్లియర్ అండి. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాడ్ ఆఫ్ ఏ కామా బి, ఇక్కడ యాడ్ ఆఫ్ ఇంట్ ఎక్స్ కామా ఇంట్ వై. అర్థమైందండి కాన్సెప్ట్. ఒక ప్రోగ్రామ్ లో సేమ్ నేమ్స్ తీసుకున్నారు, ఒక ప్రోగ్రామ్ లో డిఫరెంట్ నేమ్స్ తీసుకున్నారు. ఎందుకు అంటే ఇది రీజన్ అండి. ద యాక్చువల్ పారామీటర్స్ అండ్ ఫార్మల్ పారామీటర్స్ మే ఆర్ మే నాట్ బి సేమ్. అది ప్రోగ్రామర్ ఇష్టంగా సేమ్ తీసుకుంటాడా డిఫరెంట్ తీసుకుంటాడా అనేది. సో దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. బట్ కౌంట్ మ్యాచ్ అవ్వాలి, ఎగ్జాక్ట్ కౌంట్ మ్యాచ్ అవ్వాలి, ఆర్డర్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ కూడా మ్యాచ్ అవ్వాలి. క్లియర్ అండి పాయింట్. ఇవి మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి. ఫ్యూచర్ లో దీంతోనే చాలా వర్క్ ఉంది. అందుకోసం మీకు ఫంక్షన్స్ స్ట్రెస్ చేసి చెప్పేది. ఇవి అర్థం కాకపోతే ఫ్యూచర్ లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాలి మనం. కెన్ ఐ మూవ్ టు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్? క్లియర్ అండి. ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ క్లియర్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నో డౌట్స్ ఐ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లియర్ చేసుకుందాం. నేను వీడియో విన్న వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే we will clarify the doubts. Otherwise we will go to the next video. Sorry, next slide. Evara Sai Krishna anta, don't write anything on the screen. Can I move to the next concept? బాయ్స్ అసలు వింటున్నారా, ఊరక మొబైల్ లో కనెక్ట్ అయ్యి వదిలేస్తున్నారా? ఎవరు రెస్పాన్స్ ఇవ్వట్లేదు, కామ్ గా కూర్చుంటున్నారు. జస్ట్ ఎస్ ఆర్ నో రిప్లై ఇవ్వండి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ కి వెళ్ళమంటారా లేదా అన్నప్పుడు ఎవరు రెస్పాండ్ ఇవ్వట్లేదు. లేదంటే నన్ను చెప్పుకుంటూ వెళ్ళండి సార్, మేము ఇటే వింటామంటే నేను నా దారిలో నేను వెళ్ళిపోతూ ఉంటా. కానీ మనకు అర్థమైందా లేదా ఇంపార్టెంట్ కదా. నౌ సి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. ఇది మనకు బాగా ఇంపార్టెంట్ అండి. చాలా సింపుల్ అని అర్థమైన వాడికి చాలా సింపులే. వెరీ వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ బట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి. ఇదే మనకి మెయిన్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ C++ లో కావాల్సిందల్లా ఏ categories of functions. When we come to the function, user defined functions, again user defined functions are divided into 4 categories. When we come to the user defined functions, again user defined functions are divided into the 4 categories. They are జాగ్రత్తగా అండి, ఇది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఫంక్షన్స్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ ఏ రిటర్న్ వాల్యూ. ఫంక్షన్స్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ విత్ ఏ రిటర్న్ వాల్యూ, ఫస్ట్ కేటగిరీ. సెకండ్ కేటగిరీ ఫంక్షన్స్ with arguments without return value. Third category functions without arguments with return value. With no arguments with return value. Without arguments without return value. చూడండి జాగ్రత్తగా నేమ్స్ కూడా చిన్న చిన్న చేంజెస్ అండి, అన్ని ఈజీగానే ఉంటాయి. ఫంక్షన్స్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ విత్ ఏ రిటర్న్ వాల్యూ, విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూ, వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూ, without arguments without return value. These are the 4 categories of functions. And మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాండి, ఇవి అర్థం అవుతాయి సింపుల్ గా.
For example, task ఇలా ఉందండి. Principal has asked me to submit ఫస్ట్ యూనిట్ మెటీరియల్ నాకు ఇమీడియట్ గా రేపు సబ్మిట్ చేయండి అన్నాడు. ప్రిన్సిపల్ హ్యాస్ గివెన్ మీ ద టాస్క్. క్లియర్ అండి. నాకు ప్రిన్సిపల్ టాస్క్ ఇచ్చాడు, మీరు ఇమీడియట్ గా C++ ఫస్ట్ యూనిట్ మెటీరియల్ నాకు రేపు మార్నింగ్ సబ్మిట్ చేయాలి అన్నాడు. సో ఒక ఆప్షన్ ఏంటి, నేను కూర్చొని రాయాలండి, వాళ్ళంతా కూర్చొని మెటీరియల్ రాయాలి. దట్ ఈస్ వన్ ఆప్షన్. క్లియర్ అండి. నేనేం చేశాను అంటే రాయడం కుదరలేదు, నాకు బద్ధకంగా ఉండు, డ్యూ టు సమ్ రీజన్ ఐ కాల్డ్ సిఆర్ ని పిలిచి వారికి టెక్స్ట్ బుక్ A4 పేపర్స్ ఇచ్చాను. ఐ హావ్ గివెన్ టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ A4 పేపర్స్ టు సిఆర్ అండ్ ఆస్క్డ్ హిమ్ టు రైట్ ద మెటీరియల్. ఫస్ట్ యూనిట్ మెటీరియల్ రాయమన్నానండి. అంటే ఇన్పుట్స్ నేనే ఇచ్చాను, సిఆర్ కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ అని నేనే ఇచ్చాను. టెక్స్ట్ బుక్ నేనే ఇచ్చాను, A4 పేపర్స్ నేనే ఇచ్చి సిఆర్ ని మెటీరియల్ రాయమన్నాను. ఓకే కదా అని సిఆర్ కూర్చొని రాశాడు. మెటీరియల్ మొత్తం రాసిన తర్వాత ఏం చేశాడు, హీ గివెన్ బ్యాక్ ద మెటీరియల్. ఓకే, ఆ రాసిన మెటీరియల్ నాకు ఇచ్చాడండి. నేను తీసుకెళ్ళి ప్రిన్సిపల్ కి ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వర్క్ ఎవరు చేశారు, who has done the work, who has written that material in the point of view of principal? Myself has done the work. And actually work చేసింది ఎవరు, CR has done the work. Actually work was done by the CR. కానీ ప్రిన్సిపల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను చేశానండి. క్లియర్. సేమ్ కాన్సెప్ట్ అండి. ఫంక్షన్స్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్ రిటర్న్ వాల్యూ ఇలా ఉంటుందండి. అంటే నేను సిఆర్ ఫంక్షన్ అనుకుందాం. ఓకే, ప్రోగ్రామర్ ఈజ్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ద ప్రోగ్రామర్, మై సెల్ఫ్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్, సిఆర్ ఈజ్ ద అదర్ ఫంక్షన్. నేనేమో మెయిన్ ఫంక్షన్ అవుతాను, సిఆర్ ఏమో అదర్ ఫంక్షన్ అవుతాడు, ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ద ప్రోగ్రామర్. సో ప్రిన్సిపల్ ఎప్పుడైతే టాస్క్ ఇచ్చాడో మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే అదర్ ఫంక్షన్ కి ఇన్పుట్స్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇస్తుంది. మెయిన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ గివింగ్ ఇన్పుట్స్ టు ద అదర్ ఫంక్షన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ద అదర్ ఫంక్షన్. యాక్చువల్ వర్క్ ఏమో అదర్ ఫంక్షన్ చేస్తారు. ఓకే, ఆ అదర్ ఫంక్షన్ కి ఇన్పుట్స్ ఎవరు ఇస్తున్నారు, మెయిన్ ఫంక్షన్ ఈస్ గివింగ్ ఇన్పుట్స్ టు ద అదర్ ఫంక్షన్ అండ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఈస్ టేకింగ్ అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ద అదర్ ఫంక్షన్. దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్స్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూ. అదర్ ఫంక్షన్ కి ఇన్పుట్స్ మెయిన్ ఫంక్షన్ వేస్తుంది, అదర్ ఫంక్షన్ నుంచి అవుట్పుట్ కూడా ఎవరు తీసుకుంటారు, మెయిన్ ఫంక్షన్ విల్ టేక్ ద అవుట్పుట్. దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్స్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూ. ఇప్పుడు దీనికి ఇంకొక కేసు చెప్తానండి, సేమ్ కాన్సెప్ట్ లో సెకండ్ కేసు, ఫంక్షన్స్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూ. సేమ్ మళ్ళీ ప్రిన్సిపల్ నన్ను పిలిచి మెటీరియల్ రాయండి అన్నాడు, రేపు సబ్మిట్ చేయమన్నారు. నేను సిఆర్ ని పిలిచి ఏం చేశాను, A4 పేపర్స్ టెక్స్ట్ బుక్ ఇచ్చి మెటీరియల్ రాయమన్నాను. సిఆర్ కూర్చొని మెటీరియల్ రాసి, కాకపోతే వాడు ఏం చేశాడు, నాకు హ్యాండ్ ఇచ్చాడండి. నాకు రిటర్న్ చేయలేదు అవుట్పుట్ ని, మెటీరియల్ డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్ కి ఇచ్చేసాడు. ఈసారి ఇన్పుట్స్ నా దగ్గర తీసుకున్నాడు, A4 పేపర్స్ టెక్స్ట్ బుక్ నా దగ్గర తీసుకొని మెటీరియల్ రాసిన తర్వాత మెటీరియల్ మాత్రం ఎవరికి సబ్మిట్ చేశాడు, డైరెక్ట్లీ హీ సబ్మిటెడ్ టు ది ప్రిన్సిపల్, నాకు రిటర్న్ చేయలేదండి. ఫంక్షన్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఇన్పుట్స్ ఏమో మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి వచ్చాయి, కానీ అవుట్పుట్ మాత్రం మెయిన్ ఫంక్షన్ కి ఇవ్వట్లేదు, డైరెక్ట్లీ వీఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ ద అవుట్పుట్. ఆ అదర్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది, అవుట్పుట్ రిటర్న్ చేయకుండా అదే డిస్ప్లే చేస్తుందండి. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎవరు అవుట్పుట్ ఇచ్చారు ప్రోగ్రామర్ కి, హూ హ్యాస్ గివెన్ అవుట్పుట్ టు ద ప్రోగ్రామర్ నౌ, ప్రిన్సిపల్ కి మెటీరియల్ ఎవరు ఇస్తున్నారు, ఇప్పుడు ఈ కేసులో సెకండ్ కేసులో సిఆర్ ఈస్ గివింగ్ ద అవుట్పుట్ డైరెక్ట్లీ టు ద ప్రిన్సిపల్. అంటే వాడు ఏమనుకున్నాడు, ఇంత కష్టపడి నేను మెటీరియల్ రాస్తే సార్ ఎందుకు హైలైట్ అవ్వాలి, నేనే హైలైట్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి ఏం చేశాడు, నా దగ్గర ఇన్పుట్స్ తీసుకొని కానీ అవుట్పుట్ నాకు రిటర్న్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా ప్రిన్సిపల్ సార్ కి సబ్మిట్ చేశాడు. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ కేస్, ఫంక్షన్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూ. ఇన్పుట్స్ ఏమో నా దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నాడు, కానీ అవుట్పుట్ మాత్రం నాకు రిటర్న్ చేయట్లేదు. ఫస్ట్ కేసులో ఇన్పుట్స్ నా దగ్గర తీసుకున్నాడు, అవుట్పుట్ నాకే రిటర్న్ చేశాడు. సెకండ్ కేసులో ఇన్పుట్స్ నా దగ్గర తీసుకుంటున్నాడు కానీ అవుట్పుట్ మాత్రం నాకు రిటర్న్ చేయట్లేదు. క్లియర్ అండి. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ కేస్. అర్థమైందండి, ఫంక్షన్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ విత్ నో రిటర్న్ వాల్యూ. విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే విత్ ఇన్పుట్స్ అండి, విత్ ఇన్పుట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూ. ఇన్పుట్స్ ఏమో మెయిన్, అదర్ ఫంక్షన్ విల్ టేక్ ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ బట్ ఇట్ వోంట్ రిటర్న్ వాల్యూస్ టు ద మెయిన్ ఫంక్షన్. మెయిన్ ఫంక్షన్ మాత్రం వాల్యూస్ రిటర్న్ అవ్వట్లేదండి. దట్ ఇస్ ద సెకండ్ కేటగిరీ. అవుట్పుట్ ఎవరికి వెళ్తుంది, డైరెక్ట్ గా అదర్ ఫంక్షన్ టు ప్రోగ్రామర్ కి డైరెక్ట్ గా డిస్ప్లే అవుతుంది. స్క్రీన్ మీద వీడే డిస్ప్లే చేస్తున్నాడు, ఇంకా స్క్రీన్ మీద వాడే డిస్ప్లే చేస్తున్నాడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ బ్యాక్ టు మెయిన్ ఫంక్షన్. థర్డ్ కేటగిరీ చూడండి, ఫంక్షన్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూ. ఫంక్షన్స్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూ.
ఇక్కడ ఏంది ఫంక్షన్ విధానం అంటే నేను సిఆర్ ని పిలిచాను కానీ వాడికి ఇన్పుట్స్ ఏం ఇవ్వట్లేదు. ఐ ఆమ్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ ఇన్పుట్స్. A4 పేపర్ కానీ టెక్స్ట్ బుక్ కానీ ఇవ్వకుండా సిఆర్ ని పిలిచి అరే నువ్వు ఫస్ట్ యూనిట్ మెటీరియల్ రాయి అన్నాను. యూ ఇమీడియట్లీ రిటర్న్ ద కంప్లీట్ ద ఫస్ట్ యూనిట్ మెటీరియల్ అన్నాను. అయితే నేను వర్క్ చెప్పాను కానీ వర్క్ చెప్పేటప్పుడు ఇన్పుట్స్ ఇవ్వట్లేదు. A4 పేపర్స్ నేను ఇవ్వలేదు, టెక్స్ట్ బుక్ నేను ఇవ్వట్లేదు. అప్పుడేంది సిఆర్ సొంతంగా A4 పేపర్స్ తెచ్చుకోవాలి, సొంతంగానే ఇన్పుట్స్ ఇది టెక్స్ట్ బుక్ తెచ్చుకోవాలి. హీ విల్ గో టు లైబ్రరీ అండ్ హీ విల్ బ్రింగ్ ద టెక్స్ట్ బుక్, హీ విల్ గో టు మార్కెట్, హీ విల్ బై ద A4 పేపర్స్. ఇన్పుట్స్ మొత్తం వాడే తెచ్చుకుంటాడు కానీ అవుట్పుట్ మాత్రం ఎవరికి ఇస్తాడు? హీ విల్ రిటర్న్ ద అవుట్పుట్ టు మీ. థర్డ్ కేసులో నేను ఇన్పుట్స్ ఇవ్వను, ఓన్లీ టాస్క్ మాత్రం ఇస్తాను వితౌట్ ప్రొవైడింగ్ ఎనీ ఇన్పుట్స్. సో సిఆర్ సొంతంగా ఇన్పుట్స్ తెచ్చుకుంటాడు అండ్ హీ విల్ రిటర్న్ అవుట్పుట్ టు మీ. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూ. క్లియర్ అండి? ఈ కేసులో ఏంటంటే మన ఇన్పుట్స్ ఇవ్వట్లేదు, ఓన్లీ టాస్క్ మాత్రం ఇస్తున్నాం వితౌట్ గివింగ్ ఇన్పుట్స్. వాడే సొంతంగా ఇన్పుట్స్ తెచ్చుకుంటాడు బట్ అవుట్పుట్ మాత్రం ఏం చేస్తాడు? హీ విల్ రిటర్న్ బ్యాక్ టు అస్. ఓకే, కాలింగ్ ఫంక్షన్, కాల్డ్ ఫంక్షన్ విల్ రిటర్న్ అవుట్పుట్ బ్యాక్ టు ద కాలింగ్ ఫంక్షన్. కాల్డ్ ఫంక్షన్ అవుట్పుట్ రిటర్న్ చేస్తుంది కానీ కాలింగ్ ఫంక్షన్ విల్ కాల్ ద అదర్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ బట్ ఇట్ వోంట్ గివ్ ఎనీ ఇన్పుట్ వాల్యూస్. అర్థమైంది? థర్డ్ కేటగిరీ ఫంక్షన్స్ విత్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ విత్ ఏ రిటర్న్ వాల్యూ. నేను జస్ట్ సిఆర్ అని పిలిచి నాకు మెటీరియల్ రాయి అన్నాను. నేను A4 పేపర్స్ ఇవ్వలేదు, టెక్స్ట్ బుక్ ఇవ్వలేదు. సో వాడే సొంతంగా కష్టపడి ఎక్కడో చోట తెచ్చుకున్నాడు, కూర్చొని రాశాడు, మెటీరియల్ తీసుకొచ్చి నాకు ఇచ్చాడు. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ కేటగిరీ ఫంక్షన్స్ విత్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ ఏ రిటర్న్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కేటగిరీ ఉందండి, ఫంక్షన్స్ విత్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ నో రిటర్న్ వాల్యూ. ఫంక్షన్స్ విత్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ నో రిటర్న్ వాల్యూ. క్లియర్? నేను జస్ట్ సిఆర్ ని పిలిచి మెటీరియల్ రాయి అన్నాను, ఇన్పుట్స్ ఏం ఇవ్వలేదు. సో వాడే ఇన్పుట్స్ తెచ్చుకొని మెటీరియల్ రాశాడు కానీ వాడు ఏం చేశాడు? సార్ నాకు ఏమి ఇవ్వలేదు, మెటీరియల్ రాయమన్నారు కాబట్టి డైరెక్ట్లీ హీ హ్యాస్ సబ్మిటెడ్ టు ద ప్రిన్సిపల్. ఓకే, ఫంక్షన్స్ విత్ నో ఆర్గ్యుమెంట్. నేను సిఆర్ ని పిలిచి వర్క్ ఇస్తాను, ఓన్లీ వర్క్ మాత్రం చెప్తాను, ఇన్పుట్స్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు. నేను ఇన్పుట్స్ ఇవ్వట్లేదు, వాడు అవుట్పుట్ నాకు రిటర్న్ చేయట్లేదు. సిఆర్ ఇస్ నాట్ రిటర్నింగ్ ద అవుట్పుట్ టు మీ. క్లియర్ అండి? ఫంక్షన్స్ విత్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ నో రిటర్న్ వాల్యూ. మనం ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తాం కానీ దానికి ఎటువంటి ఇన్పుట్స్ ఇవ్వము, అది మనకి ఏ అవుట్పుట్ వాల్యూ రిటర్న్ చేయదు. దట్ కేటగిరీ ఇస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ విత్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ నో రిటర్న్ వాల్యూ. అర్థమైందండి? ఈ కేసులో ఏం చేస్తాను, మన ఇన్పుట్స్ ఇవ్వట్లేదు సిఆర్ కి, సిఆర్ మనకు అవుట్పుట్ ఇవ్వట్లేదు. వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్. రఫ్ గా క్లియర్ అండి? ముందు ఈ ఫోర్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. ఫంక్షన్స్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ రిటర్న్ టైప్, మనమే ఇన్పుట్స్ ఇస్తాము, మనకు అవుట్పుట్ బ్యాక్ వచ్చుద్ది. విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్, మన ఇన్పుట్స్ ఇస్తాం కానీ మనకు అవుట్పుట్ రాదు సెకండ్ కేటగిరీలో. థర్డ్ కేటగిరీ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్ విత్ రిటర్న్ టైప్, మనం ఇన్పుట్స్ ఇవ్వము కానీ అవుట్పుట్ మన దగ్గరకే వచ్చుద్ది. ఫోర్త్ కేటగిరీ మన ఇన్పుట్స్ ఇవ్వం, మనకు అవుట్పుట్ రాదు, మనకు అవుట్పుట్ ఇవ్వదు. we don't have inputs, we don't have output value. ఈ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అండి? ఇవి మనకి ఇంపార్టెంట్ అండి, ఈ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా అర్థం అవ్వాలి. ఎందుకంటే వీటి మీదనే మనకు రేపు C++ లో ప్రతి సార్ట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఏదో ఒక టైప్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్, ఇందులో ఏదో కేటగిరీ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ మనం వాడుతూ ఉంటాం, ఈ నాలుగిట్లో ఏదో ఒకటి. సో జాగ్రత్తగా అర్థం కావాలి, అక్కడ మళ్ళీ మళ్ళీ ఇవి చెప్పుకోమండి. అందుకోసం నేను జాగ్రత్తగా స్ట్రెస్ చేసి చెప్పేది, టైం పెట్టినా సరే. వై ఐఎమ్ స్ట్రెస్సింగ్ దీస్ థింగ్స్ ఈజ్ సెకండ్ యూనిట్ నుంచి మనకు C++ సెకండ్ యూనిట్ నుంచి కావాలంటే ఇవి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. Is it clear, guys? These things. Okay, వీటి మళ్ళీ మన రేపు ఒక్కదానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాద్దామండి. టుమారో వీ విల్ రైటింగ్ 2 minutes టైం ఉంది కాబట్టి టుడే వీ కాంట్ గో విత్ దీస్. టుమారో అన్వర్డ్స్ ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ ఒక్కొక్కదానికి ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాసి మీకు చూపిస్తాను నేను క్లీన్ గా. మీరు కూడా శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ రాద్దరు. కానీ అందరూ C++ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారండి. G+, ఆ సాఫ్ట్వేర్ అందరూ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారా? ఆన్లైన్ లో మొబైల్లో వాళ్ళు మొబైల్లో, సిస్టమ్ లో వాళ్ళు సిస్టమ్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారా?
ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి మన ప్రోగ్రామ్స్ వస్తూనే ఉంటాయండి, శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ వస్తూ ఉంటాయి, వాటిని మీరు రన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ ఇన్స్టాల్ దోస్ 2 సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్. సిఆర్ ఒకసారి రిమైనింగ్ వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి, ఎవరైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే ఇన్స్టాల్ చేసుకోమనండి. క్లియర్? ఓకే గైస్, టుమారో క్లాస్ we will see these 4 categories completely. కంపైలర్ అవేనండి, సికి సి ప్లస్ ప్లస్ రెండింటికి వర్క్ అవుతుంది. మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న కంపైలర్ బోత్ ఇట్ విల్ సపోర్ట్ బోత్ సి అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్ రెండింటికి సపోర్ట్ చేస్తుందండి. మొబైల్లో ఎర్రర్ అండి లేదండి, ఆన్లైన్ సి ప్లస్ ప్లస్ కంపైలర్ అది మామూలుగానే వర్క్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నేను కూడా ఆల్రెడీ మొబైల్లో రన్ చేసి చూశాను. మేబీ మీకు నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉందే ఉండండి, ఒకసారి జాగ్రత్తగా మళ్ళీ ట్రై చేయండి గణేష్. మీరు ఒకసారి మళ్ళీ జాగ్రత్తగా ట్రై చేయండి, ఎందుకంటే నాకు కనెక్ట్ అయింది నిన్న. నేను ఆల్రెడీ కంపైల్ చేశాను, ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతూనే ఉంది మొబైల్లో కూడా. ఓకే గైస్, ఎట్ ఎనీ మూమెంట్ ఇంకా టైం అయిపోయిందండి, ఇది క్లోజ్ అయిపోద్దండి, సెషన్ క్లోజ్ అయింది. సో టుమారో వీ విల్ మీట్. ఈ లోపల సిఆర్ ఒకసారి అందరికి రిమైండ్ చేయండి అండి, మళ్ళీ అందరూ ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోమనండి. ఓకే, వీ విల్ మీట్ ఇన్ టుమారో క్లాస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.